श्री प्रवचन मंडल बधाई चुक्या છે તમામ બાંધવ જલ્દીથી જલ્દી પ્રવચન को करावे सामूहिक वंदन। गुरु जी बड़े सुनावे वीर वाणी विराज रहे माधवा वंदन करो छात्रों के पासी चाबी मासरो दीपो नामे जय सिया हेलो राय गुरु जी बड़े ज्ञानी सुनावे वीर वाणी विराज रहे माधवा वंदन करो छात्रों के पासी चाबी मासरो दीपो नामे जय सिया हेलो राय नहीं कोई राग नहीं कोई विष रहते हैं समभाव में किसा का मुझो इच्छा का निवासी इच्छाकार सुहराई सुख का शरीरा निरापद सुख संसर्गाता देखो छोजी स्वामी साचा छेजी आपने नो लाभ दे सोची गुरु जी बड़े ज्ञानी सुनावे वीर वाणी विराज रहे माधवा वंदन करो छात्रों के पासी चाबी मासरो दीपो नामे जय सिया मंदिर बनावे सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरी बहनों अगर सुख जाना मुक्ति सुखी जाना आए बढ़त नागरे वंदन करो अपूर्तियों के पासी इच्छा करण भगवान अवज्योति अमितर रायन खामे हो इच्छा खामे रायन जलची भगव्यम पर्वत्यम अति पाले विनरे व्यावचे आलावे समलावे उच्चासरे श्वासरे अंतर्वासे पूर्वासे जगीची मज्जा विनयम परिणम दुर्गवा भैरवा युद्धि जना अहम जानामि तत् विखामि दुर्गणम गुरु जी बड़े ज्ञानी सुनावे वीर वाणी विराज रहे माधवा वंदन करो इच्छा के पासी चाबी मासरो दीपो नामे जय सिया इच्छाने महासमणो मुक्ति जावे जय सिया इच्छा कारण सर्वाय भाषा संदेशा इच्छाने महासमणो मुक्ति जावे जय सिया इच्छा कारण सर्वाय सोच इच्छाने महासमणो मुक्ति जावे जय सिया इच्छा करे भगवान नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो मोक्षाय नमो लोये सर्वसाहुरं तेसो पञ्चणमुक्तारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं तस्सवेषु परमं हवै मङ्गलम् रागद्वेषविजेतारं ज्ञातारं विश्ववत्सरं शत्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानं पन्दगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिनेस्तु अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय नमो स्वामिने। अपनी जीवन रूपी नैया जीवन रूपी गाड़ी सतगुरुना भरोसे चालती होए तो गुरुदेव ने विनंती करिए कि गुरुदेव हमारा जीवन की गाड़ी आपना
એનો કંટ્રોલ આપણા હાથમાં છે. આપણે ગુરુદેવની આપણા સંગીતની સાથે કહીએ, હે સતગુરુ ગાડી વાલા મેરા, દિન ગુરુ ગાડી વાલા મેરા, હે સતગુરુ ગાડી વાલા રે, ધીરે ગાડી એ હાથો દે મારા સતગુરુ ગાડી વાલા, થોડી ધીરે ગાડી એ હાથો દે ધીરે ગુરુ ગાડી વાલા, સતગુરુ ગાડી વાલા મેરા, દિન ગુરુ ગાડી વાલા મેરા, સતગુરુ ગાડી વાલા રે, થોડી ધીરે ગાડી એ હાથો દે સતગુરુ ગાડી વાલા, થોડી ધીરે ગાડી એ હાથો દે ધીરે ગુરુ ગાડી વાલા. ગાડી મારી અજબની વાય તે જોયા તે ચારક હો, ગાડી મારી અજબની વાય તે જોયા તે ચારક, આગળ વાળો શિર છત્રીનો, આગળ વાળો શિર છત્રીનો, દેખડાનો લાલ રે, થોડી ધીરે ગાડી એ હાથો દે સતગુરુ ગાડી વાલા. હો ગાડી તૂટી રેન મારે ભાઈ, મંજિલ પડ્યા છે દૂર, હો ગાડી તૂટી રેન મારે ભાઈ, મંજિલ પડ્યા છે દૂર, પૂરા સતગુરુ છોડી દે તો, પૂરા સતગુરુ મને મિલે તો, પહોંચાડે હજૂરી રે, થોડી ધીરે ગાડી એ હાથો દે સતગુરુ ગાડી ઓળો છૂટ્યો કાય સહેલો, પાછ પડ્યો છે પુકારે, હો ઓળો છૂટ્યો કાય સહેલો ભાઈ, પાછ પડ્યો છે પુકારે, દસ દરવાજા બંધ કરીને, દસ દરવાજા બંધ કરીને નીકળી ગયો અવતાર રે, થોડી ધીરે ગાડી એ હાથો દે સતગુરુ ગાડી વાલા. વાજી તમારો છલતરો ને તૂટી ગયા સંસ્કાર, હો વાજી તમારો છલતરો ને ભાઈ, તૂટી ગયા સંસ્કાર, વાજિત વિચારો ક્યાં કરે, વાજિત વિચારો ક્યાં કરે, એનો કયો બચાવને હાર દે, થોડી ધીરે ગાડી એ હાથો દે સતગુરુ ગાડી વાલા, થોડી ધીરે ગાડી એ હાથો દે સતગુરુ ગાડી, ધીરે ગાડી સતગુરુ ગાડી વાલા. બોલો શ્રી ચિત્તામણી પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય. દરેક મહાનુભાવોને નમ્ર વિનંતી, એકદમ શાંતિથી પ્રવચન સાંભળશો, બિલકુલ અવાજ બિલકુલ આપવો નથી. मुरलीधरणेन्द्रेश
प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तु आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च वृषभस्वामिनं स्तुमः ज्ञानध्यानक्रियादिकार्यकुशल प्रद्युम्न जेता गुरु आन्तरलोचनमेकमस्ति सुतरां हृद्भाषितं यस्य वै ओंकारेण सुसेवितोऽपि सततम् ओंकारसेवा परः सोऽयं सौम्यमनः सदा विजयते श्रीसिद्धिसूरीश्वरः सोऽयं सौम्यमनः सदा विजयते श्रीभद्रसूरीश्वरः सोऽयं सौम्यमनः सदा विजयते ओंकारसूरीश्वरः सोऽयं सौम्यमनः सदा विजयते अरविंदसूरीश्वर। परम तारक देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभुना चरणों में वंदना। पूज्यपाद सद्गुरुदेव अरविंद श्री दादाना चरणों में वंदना। जम्बू विजय महाराज साहेब हमणां ज थई गया। बहु ज मोटा विद्वान और बहु ज मोटा भक्त। पहला ये मात्र विद्वान है, पूरा विद्वान। अने ये समय में महाराष्ट्र की यात्राए एमने जवानुं हतुं। महाराष्ट्र में एक जगह एक प्रोफेसर ने ख्याल आयो कि जम्बू विजयजी आज आ गाम में आवे। विद्वानों की दुनिया में जम्बू विजयजी नाम हतुं। प्रोफेसर जम्बू विजयजी ने मळवा माटे आव्या। ब्राह्मण प्रोफेसर हता। घणी बधी वातो निकली। एमां एक बात कि प्रोफेसरे बहु मजानी कही। एमणे कहूँ महाराज परमात्मा न तो खंडर का विषय है, न मंडल का विषय है, न बुद्धि का विषय। परमात्मा सिर्फ अनुभूति का विषय। प्रभु ने बुद्धि द्वारा केम जाणी शकाय? प्रभुनो अनुभव थवो जोईए। पण परमात्मानो अनुभव कोण करावी शके? सद्गुरु ज करावी शके। આપણે સદગુરુના ચરણોમાં બેસીએ છીએ, સદગુરુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, પણ એ બધાની પાછળ આપણા મનમાં એક જ ઈચ્છા પડેલી છે કે મારે પરમાત્મા સાથે મિલન કરવું છે। જમ્બુ વિજય મહારાજને એ પ્રોફેસરની વાત સાંભળ્યા પછી થયું કે બુદ્ધિના ક્ષેત્ર હું ઘણો આગળ વધ્યો છું, પણ અનુભૂતિના ક્ષેત્ર હું મીંડું છું। અને પરમાત્મા બુદ્ધિ દ્વારા ક્યારે મળે પણ આપણે છે ને આપણી બુદ્ધિ ઉપર ગર્વ છે, પણ ના, બુદ્ધિથી પ્રભુ મળી શકે જ નહીં, અનુભૂતિથી જ પ્રભુ મળે। ગુરુના મનમાં પણ આ વાત આવી ગઈ કે હવે મારે જમ્બુ વિજયને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવવો, પરમાત્માનો અનુભવ કરવો। કારણ કે હવે એને ઈચ્છા થઈ છે કે મારે પરમાત્માની અનુભૂતિ કરવી। અનુભૂતિ માટે એક વાર યાદ રાખો, અનુભૂતિ માટે બુદ્ધિ સપોર્ટ કરે। એક વાત યાદ રાખવાની, તમારી જ્યાં સુધી અનુભૂતિની ઈચ્છા નથી થઈ ત્યાં સુધી અમારે તમારી એ ઈચ્છાને ઉભારવાની હોય છે। અને એ જ સંદર્ભમાં હું ઘણીવાર કહું છું કે સદગુરુ ડ્યુઅલ એક્શન કરે છે।
પહેલાં તમને તૈયાર કરે, તૈયાર થાવ એટલે પરમાત્મા જોડે મિલન કરાવી દે. આમાં છે ને પરમાત્મા સાથે મિલન કરાવવામાં થોડી સેકન્ડો જ લાગવાની છે, થોડી સેકન્ડો જ, પણ તમને તૈયાર કરતા વર્ષો નહીં, જન્મો લાગી ગયા. વાંધો નહીં, લેટ બટ ગ્રેટ, મોડા છો તો વાંધો નહીં, આ ક્ષણે તૈયાર થઈ જાઓ. બધું જ છે તમારી પાસે, અને પરમાત્મા તમારી પાસે નથી તો કાંઈ જ તમારી પાસે નથી. અમે લોકો આનંદમાં છીએ, એવર ફ્રેશ, એવર ગ્રીન. કારણ શું? કારણ એક જ, પ્રભુ અમને મળ્યા છે. અમે લોકો આનંદમાં છીએ એનું એક કારણ માત્ર અને માત્ર પ્રભુ છે. 10મી કાર્યક સૂત્રમાં પ્રભુએ એક સરસ વાત અમને કહી છે. પ્રભુ કહે છે કે મારો સાધુ પરમ આનંદમાં હોય, સંજયા સુસમાહી. મારો સાધુ, મારી સાધ્વી પરમ આનંદમાં હોય. હવે માત્ર આનંદમાં નહીં, એવું પરમ આનંદમાં. શિષ્ય પૂછે છે કે પ્રભુ, તમે કહો છો કે તમારો સાધુ, તમારી સાધ્વી પરમ આનંદમાં હોય, એ પરમ આનંદ શી રીતે મળે? અને ત્યાં પ્રભુએ કહ્યું છે, આયા વયંત ગિમ્મેસુ હેમંતેસુ અવાઉડા વાસાસુ પડિસંધિયા. ગ્રીષ્મ ઋતુની અંદર મારો સાધુ આતાપના લેવાની ઈચ્છા કરે, ખુલ્લા તડકામાં બેસવાની. સવારના 10 થી બપોરના 4 સુધી તડકામાં બેસવાની ઈચ્છા રાખે છે. આ તડકામાં બેસવાની ઈચ્છા હોય એટલે પતરાવાળો ઉપાસરે શું કરવાનું હતું? તમે ગામડામાં ક્યારેક અમને વંદન કરવા આવો અને પતરાવાળો ઉપાસરે હોય, 45 ડિગ્રી ગરમી હોય, તમે પરસીવે નીતરી જાઓ 2 મિનિટમાં. મારા સાહેબ, પણ તમે આમાં સી રીતે રહો છો? અને અમે રહીએ છીએ એમની મજાથી રહીએ છીએ. એ જ રીતે ઠંડી ઋતુ હોય ત્યારે સાધુ વિચાર કરે કે ખુલ્લા ડીલે મારે સાધના કરવી છે. ઘણીવાર અમારે એવું બને, શિયાળાનો સમય હોય, જૂના જમાનાનો ઉપાશ્રયો ખુલ્લી પરસાળ જેવો, ખુલ્લી પરસાળ જેવો ઉપાશ્રય, રૂમ એક પણ નથી, ખાલી પરસાળ છે. ત્યાં મજાથી અમે રહીએ, મજાથી. કેમ? અમારી પાસે ગણિત હોય છે કે ઠંડી વધારે છે, પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી, સંધારા પોરસી ભણાવ્યા પછી સૂઈ જઈશું. પણ જ્યાં અડધો કલાક થશે ત્યાં અમારી આ 2 કામડી પણ ઠંડીગાર થઈ જવાની છે. એટલે કામડી ઓઢી હોય કે ન ઓઢી હોય કોઈ ફરક પડશે નહીં. એ વખતે અમે કામડીને ફગાવીને ઊભા થઈ જઈશું અને કૌશક ધ્યાનમાં રહેશું. બોલે કેવી મજા આવે. અહીંયા આવો ને કોઈ મજા જ મજા છે. તમારે જોઈએ છીએ આનંદ, અને તમારી દૃષ્ટિ છે પૈસા ઉપર. તકલીફ આ જાય ને, આ મોટી ગરબડ થઈ ગઈ. પ્રભુ હોય ત્યાં જ સુખ, પ્રભુ હોય ત્યાં જ આનંદ, પ્રભુ હોય ત્યાં જ પરમ આનંદ. તો જમ્મુ વિજય મહારાજના મનમાં આ પ્રોફેસરના વચનથી પરમાત્માના અનુભવ માટેની એક ચાનક લાગી કે મારે પણ પ્રભુનો અનુભવ કરવો છે. અને સદગુરુ જ પ્રભુનો અનુભવ કરાવી શકે. કોલ્હાપુર પાસે એક નાનકડું ગામ હતું. એ નાનકડા ગામમાં વિહાર યાત્રા આવી. ગુરુ અને શિષ્ય બહુ દેરાસરે ગયા, પ્રભુનો દર્શન કર્યા, કાટવાટ બાજુમાં ઉપાશ્રય છે ત્યાં ઉતર્યા. લોકોની ખબર પડી, ભાવુકોને મારા સાહેબ પધાર્યા છે. દોડતા બધા આવી ગયા, સાહેબ લાભ આપો, સાહેબ લાભ આપો, સાહેબ લાભ આપો. સંતોની ભક્તિ કરવાનો જે આ ભાવ છે ને તમારો, એ અદ્ભુત છે. અને હું તમને અત્યારે કહીશ કે હિન્દુ માત્રમાં આ ભાવ
અભરે ભરેલો છે. મને એક ઘટના યાદ આવે. 4-5 મારા સાહેબ બિહારના એક ગામમાં ગયા, ઉપાશ્રયમાં ઉતર્યા, પ્રભુની ભક્તિ કરી. 1-2 મારા સાહેબને આંબીલ હતા, બીજાને એકાશના હતા. વરવા માટે એક મહાત્મા નીકળ્યા. ઉપાશ્રયની બાજુમાં એક પટેલનું ઘર. ઉપાશ્રયની બાજુમાં રહે સંતોના બહુ જે પ્રેમી ભાઈ, જ્યાં મારા સાહેબને જોયા, સાહેબ મારે ત્યાં. મારા સાહેબ ત્યાં ગયા. હવે 2 જણાને આંબીલ છે, 4 જણાને એકાશના છે. આંબીલ માટે કોઈ સૂચના આપેલી નથી. લુખ્ખી રોટલી બળી જાય તે લેવાની, નતર કાંઈ નહીં. અને એમના ઘરે, પટેલભાઈના ઘરે લુખ્ખી રોટલીનો કપ્પો. તો મારા સાહેબે કહ્યું કે જરા લુખ્ખી રોટલી છે એમને વરાવ. 2-3 લુખ્ખી રોટલી વરાવી દો. પટેલભાઈ કે ના, લુખ્ખી રોટલી કેમ વરાવું? ચોપડીને જ વરાવીશ. હવે આઈમબીલમાં તો પટેલભાઈ સમજે નહીં. મારા સાહેબે કહ્યું અમારે 2 મારા સાહેબને નિયમ છે આજે ઘી ખાવાનું. અરે 2ને નિયમ છે ને, 4ને તો નિયમ નથી ને તમારે. હું તો તમને ચોપડેલી જ રોટલી આપીશ. ભાવ એટલો બધો એમનો. મારા સાહેબે ચોપડેલી રોટલી વોરી પણ કરી. પણ પછી એમને જાણવાની ઈચ્છા થઈ કે આ લુખ્ખી રોટલીને ના કેમ પાડે છે. કે ભાઈ તમે લુખ્ખી રોટલી વરાવવાની ના કેમ પાડી? તો કે મારા સાહેબ તમારા જેવા સંતોના પ્રવચનો ઘણા સાંભળ્યા છે, અને મને ખ્યાલ છે કે અમે 1 રોટલી આપશું તો આવતા જન્મમાં અમને 1000 રોટલી મળવાની છે. પણ સારું, તમને લુખ્ખી રોટલી આપું તો મને લુખ્ખી રોટલી આવતા જન્મમાં મળે. મારી તો દીકરાનીઓ બરોબર મોણ રાખેલી રોટલી હોય, એમાં ઘીમાં દબોડીને પછી મને આપે ત્યારે હું ખાઉં. તમને લુખ્ખી રોટલી આપો તો મારું શું થાય પછી? કેટલો ભાવ આપણે એ જોઈએ. પછી એ મારા સાહેબ આગળ ચાલ્યા. બીજું એક ઘર આવ્યું, ચૌધરીનું ઘર હતું. ચૌધરીએ પણ કહ્યું મારા સાહેબ પધારો. મારા સાહેબ ગયા. દીકરીનું લગ્ન હમણાં જ થઈ ગયેલું, ઘરમાં લાડવા વગેરે બધું હતું. મારા સાહેબને લાડવા વરાવે છે. એટલો બધો ભક્તિવાળો, 5, 10, 15 લાડવા વરાવી દો. સંતો મારે ત્યાં ક્યાંથી? મારા સાહેબ કહ્યું માત્ર 2 લાડુ, વધારે નહીં. 2 જ લાડુ મારા સાહેબ વર્યા. હવે મારા સાહેબ આ ગામના જાણ્યા છે, પહેલાં ક્યારે આવ્યા નથી. જૈનોના ઘર તો 2-3 છે ખબર હતી, અને ક્યાં છે એ પણ ખબર નહોતી. પણ હિન્દુ પટેલો, ચૌધરીઓ બધા જ ભક્તિવાળા, રબારીઓ, ભરવાડો. એટલે એમણે પેલા ભાઈને કહ્યું કે જરા મને 2-4 ઘરો બતાવશું, એકદમ ઉચ્ચ વર્ણના હોય, શાકાહારી હોય, મારે એમના ત્યાં જઈ અને ગોચરી વરવી. પેલો માણસ બગડ્યો. ક્यों? मैं दूसरों का घर तुम्हें क्यों दिखाऊं? બીજાના ઘર તો આપણે શા માટે દેખાડો? कितनी मूर्तियाँ हो? 6 मूर्तियाँ. जितने लड्डू चाहिए उतने लड्डू मेरे घर से ले लो. तुम 6 मूर्तियाँ हो, 12 लड्डू, 24 लड्डू ले लो मेरे घर से. एक हिंदू परिभाषाનો મજાનો શબ્દ છે મૂર્તિ. આપણે કહીએ મારા સાહેબ કેટલા ખાણા છે. ખાણા એટલે મૂળ શબ્દ સ્થાન. જે પોતાની ભીતર ઉતરેલા હોય એ મુનિ, એ સાધ્વી, એને આપણે સ્થાન અથવા ખાણા શબ્દથી બોલાવીએ. હિન્દુ પરંપરામાં મૂર્તિ શબ્દ વપરાય છે. 5 સંતો એમ નહીં કહેવાય, 5 મૂર્તિ આવી છે મારે. દેરાસરમાં ભગવાનની મૂર્તિ હોય, સ્થિર હોય. આ હાથથી ચાલતી ભગવાનની મૂર્તિ છે. तो कितनी मूर्तियां हो? 6 मूर्तियां हो. 12 लड्डू ले लो, 24 लड्डू ले लो, लेकिन मेरे घर से ले लो. मैं दूसरों का घर क्यों दिखाऊं तुम्हें? એ વખતે મારા સાહેબે કહ્યું કે ભાઈ અમારો નિયમ છે, તમે તો 5-10 લાડવા વરાવતા જ હતા પહેલેથી,
અમારો નિયમ છે કે થોડું 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 અમેથી લઈ શકીએ, એક સાથે બધું અમે એક ઘરે લઈ શકીએ. આ નિયમની વાત સમજાવી પછી પેલો ઘર બતાવવા. નહીતર એક જ વાત, મારા ઘરેથી લઈ લો, તમારે જોઈએ એટલું. અને એક ભાવ હતો કે આ જે મારી પાસે છે એ મારું નથી, સંતોની કૃપાથી મળેલું છે. બોલો, તમને પૂછો, વેલ સેટ છો, મજામાં છો, ઘણું બધું મળેલું છે, કરા પ્રભાવે? બોલો, કરા પ્રભાવે? પ્રભુના પ્રભાવે, સદગુરુના પ્રભાવે. બરોબર? રાઈટ? ઓકે. એટલે તમને જે મળ્યું એ પ્રભુનું અને ગુરુનું, તમારું નહીં. બરોબર ને? બરોબર ને? હવે અમે લોકો રાજસ્થાનમાં ગયેલા, માલવાડા ગામ. ઉમાજી ઓખાજી પરિવાર છે ને, બહુ જ ભાવુક અને સમૃદ્ધ. કોઈ પણ મારા સાહેબ જાય એ પરિવારના મુખિયા બાબુજી વંદન કરવા આવે, જે સાહેબજી કે કપ લાભ આપો. એ પછી પૂછે કે સાહેબજી આપ બિહારમાં આવ્યા, વિહાર ક્ષેત્રમાં ક્યાંય આપને કોઈ જરૂરિયાત લાગી, કોઈ દેરાસર રિપેર કરવા જેવું આપને લાગ્યું, ક્યાંય ઉપાસરે બરોબર ન હોય એવું આપને લાગ્યું? ખાલી બધે એડ્રેસ આપી. ક્યાંય કોઈ સાધર્મિક નબળો હોય એવું આપને લાગ્યું? આપ ખાલી એડ્રેસ આપી. એ એડ્રેસ મળતાની સાથે એનો માણસ પહોંચી જાય, 2 દિવસમાં કામ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. મને આ ખ્યાલ હતો કે બાબુજી મારી જોડે બેઠેલા. મેં એમને પૂછ્યું, મેં કહ્યું કે આપણા સમાજમાં અત્યારે શ્રીમંતો તો ખૂબ છે, કરોડોપતિ, અબજોપતિ ઘણા બધા છે, અને લોકો પૈસા ખર્ચે પણ છે. પણ તમે જે ઝડપથી પૈસા ખર્ચો છો એ ઝડપથી બીજા ખર્ચી શકતા ને. આટલી ઝડપથી તમે પૈસા કેમ ખર્ચી શકો છો? તો એમણે સરસ વાત કરી. એમણે કહ્યું, સાહેબ અમે 3 ભાઈઓ, પિતાજી માંદગીમાં પડ્યા, ડૉક્ટરે પણ હાથ ખંખેરી નાખ્યા કે અમારી દવા હવે કંઈ કારગત નીવડે એમ નથી. અમને થયું કે બાપુજી કેટલો સમય છે અમને પણ ખબર નથી, પૂરી ભક્તિ તો કરશું, પણ બાપુજીની જે ઈચ્છા હોય એ પણ અમારે પૂર્ણ કરવી જોઈએ, તો જ અમે ખરેખર સગુણ દીકરા કહેવાય. એટલે અમે 3 ભાઈઓ બાપુજીની પાસે બેઠા. બાપુજી, તમારી ઈચ્છા શું? એ કહો. બાપુજી દેરાસર એક નહીં, ઘણા બધા બનાવેલા, વિહાર ધામો ઘણા બનાવેલા, ઉદ્યાન, ઉજવણું એની તો સંખ્યા જ નહોતી એમની પાસે, સંઘયાત્રા એટલી કઢાવેલી. પણ અમારી ફરજ હતી તો બાપુજી તમારી અંતિમ ઈચ્છા કહો. બાપુજી એટલું જ બોલ્યા કે ધર્મ તમારો ચોથો ભાઈ છે. તમે 3 ભાઈ છો, ધર્મ તમારો ચોથો ભાઈ. બાપુજીએ વિદાય લીધી. બધી અંતિમ ક્રિયા થયા પછી 3 ભાઈઓ ભેગા થયા કે બાપુજી બોલ્યા એનો અર્થ શું? એનો અર્થ એ થયો કે આપણે જે કમાઈએ છીએ અત્યારે એના અત્યારે 3 ભાગ પાડીએ છીએ, હવે 4 ભાગ પાડે. અને સાહેબ એટલે ચોથા ભાગમાં દર વર્ષે 1 કરોડ, 2 કરોડ, 4 કરોડ જેટલા આવે એ મને ખબર છે. એટલે અમારા મનમાં એ છે કે આ તો અમારા છે જ નહીં, એટલે ઝડપીમાં ઝડપી અમે લોકો એને વાપરવાની તૈયારી કરી. આવું જ કેપી સંઘવી ટ્રસ્ટના બાબુભાઈ જોડે થયેલું. મેં પાવાપુરી ચોમાસું કરેલું. બાબુભાઈ રોજ સામાયિક કરે. એમનો નિયમ સામાયિક તો અચૂક કરવાની. મને કે સાહેબ વિદેશ જાઉં, 5 સ્ટાર હોટેલમાં ઉતરેલો હોઉં, એસી વેસી બંધ કરીને પણ એક સામાયિક તો કરી જ લેવાનું અને વ્યવસ્થિત કરવાનું. તો વ્યાખ્યાનમાં પણ સામાયિક કરે. ક્યારેક સમય મળે ત્યારે વ્યાખ્યાનની પહેલાં મારી રૂમમાં આવે અને સામાયિક કરે, અભ્યાસ કરે. એકવાર મારી જોડે બેઠેલા, મેં એમને પૂછ્યું, બાબુભાઈ ઘણા બધા લોકો પૈસા ખર્ચે છે, પણ તમે બહુ ઝડપથી પૈસા ખર્ચી શકો. કોઈ પણ પાંજરા પોળ કરે 10 લાખ 12, કોઈ આમ કરે મારા પૈસા આમ. તમે આટલી ઝડપથી કેમ ખર્ચી શકો છો?
એમણે વાત કરી કે સાહેબ જે આ મળ્યું છે ને પ્રભુની કૃપાથી મળ્યું છે. એ બાબુભાઈએ પોતાની વાત કરી કે માલગામથી જ્યારે મુંબઈ જવું હતું મારે, ત્યારે ટિકિટના પૈસા મારી પાસે નહોતા. માલગામથી મુંબઈ જવા માટે ટિકિટના પૈસા નહોતા. એ ખ્યાલ આવી ગયો માલગામમાં કંઈ કમાણી છે નહીં, મુંબઈ જવું તો જ કમાણી થાય. ટિકિટના પૈસા નહોતા. ટિકિટના પૈસા માએ જ્યાં ત્યાંથી ભેગા કરીને મને આપ્યા. મુંબઈ ગયો, કોઈને ઓળખું નહીં, કોઈને પાળખું નહીં, અને છતાં બસ પ્રભુની કૃપા, પ્રભુ ઉપર શ્રદ્ધા. ગાડું ચાલ્યું નહીં, દોડ્યું, સુપરફાસ્ટ દોડ્યું. આજે અબજો રૂપિયા હું કમાઈ ગયો છું, પણ એના મૂળમાં પ્રભુ છે, પ્રભુ કૃપા છે. અને એટલે મેં નિર્ણય કરેલો છે કે જેટલી કમાણી હોય 10% પ્રભુ ભક્તિમાં, 10% જીવદયામાં, 10% સાધર્મિકમાં, આ રીતે મેં નક્કી કરી રાખેલું છે. મને ખ્યાલ છે કે મારી કમાણી કેટલી છે, એટલે 10%માં જે સાધર્મિકમાં આવે એ મારે ખર્ચી જ નાખવાની, 10%માં દેરાસરમાં આવે, દેરાસરમાં ખર્ચી જ નાખવાની પહેલેથી મારે. એ કંઈ ઉધાર બુધારું રાખ્યું નહીં, પહેલેથી જ ખર્ચી નાખવું. આ એક વાત હતી કે પ્રભુની કૃપાથી મળ્યું છે, પ્રભુના ચરણોમાં અર્પિત કરવું છે. તપશ્ચર્યામાં જે ભાઈઓ અને બહેનો જોડાયા છે, શું તપશ્ચર્યાનો લાજ લાગ્યો છે? આજથી સીધી શરૂ કરવો છે, કોઈ કે કાલથી કરવો છે, પણ સીધી તપ કરવો છે. મેં કહ્યું આવી જાઓ, વાંધો નથી. આ ભાવના કેમ જાગી? આ ભાવના એટલા માટે જાગી કે શરીર પ્રભુએ આપ્યું, ઇન્દ્રિયો પ્રભુએ આપ્યું. હવે આ શરીર પ્રભુની સેવામાં વપરાય તો જ સાર્થક. આ શરીરને ખવડાયું ઘણું, પીવડાયું ઘણું. આ શરીર માટે આરંભ સમારંભ અને પાપો ઘણા કર્યા. હવે એક તક છે કે આ શરીર દ્વારા હું આરાધના કરું અને પ્રભુના ચરણોની અંદર એ આરાધનાનું પુષ્પ હું સમર્પિત કરું. પેલા લોકો વિનંતી કરવા, સાહેબ પધારો, સાહેબ પધારો. ગુરુ મહારાજે કહ્યું ભાઈ અમારે બેને એકાશણા ચાલે છે, બપોરે વહોરવા માટે આવશે. બપોરના સમયે વહોરવા ગયા, એટલો બધો ભાવ લોકોનો, સાહેબ લ્યો, સાહેબ લ્યો, સાહેબ લ્યો. ખરેખર આપણી આ પરંપરા છે. મેં બિહાર ક્ષેત્રોમાં જોયું છે, 1 કે 2 ઘર હોય, 10-10, 15 ઠાણા, 20-20 ઠાણા અમે હોઈએ, અને એ લોકો જે ભક્તિ કરતા હોય છે. મેં એકવાર અમદાવાદમાં મારા પ્રવચનમાં કહેલું કે વીકેન્ડ હોય તો તમારે ફરવા જવું હોય ને ક્યાંય, તો ફરવા ક્યાં જશો? મેં કીધું તો ફરવા માટે અમદાવાદ પાલીતાણાનો વિહાર રૂટ પકડો. અને એ વિહાર રૂટની અંદર કોઈ જગ્યાએ 1 શ્રાવક હોય, કોઈ જગ્યાએ 2 શ્રાવક હોય, ક્યાંક 10-15 શ્રાવક હોય, ત્યાં પહોંચી જાઓ અને તમારી શક્તિ પ્રમાણે એમની ભક્તિ કરો, તો ડબલ કામ થશે. એ સાધર્મિક પણ ઉઠશે અને સાધુ સદગુરુની ભક્તિ એ કરશે, એનો લાભ પણ તમને થશે. અને બીજી વાત હું શહેરવાળાઓને ખાસ કરું છું કે સોમથી શનિ તમારા, રવિવાર કોનો? એમાં લોચો પાછો. રવિવાર કોનો? મિત્રોનો, સંબંધીઓનો. એક વાત શહેરોના પ્રવચનમાં અચૂક કરું છું કે રવિવારના દિવસે તમે એક કામ કરો, તમે જે સંઘમાં રહો છો એ સંઘમાં 1 કિલોમીટર, 1.5 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં જેટલા પણ સાધ્વીજી ભગવતીઓના ઉપાસ રહે છે ત્યાં પહોંચી જાઓ રવિવારના દિવસે, અને હાથ જોડીને કહો સાહેબજી કંઈ પણ લાભ મને આપો. કોઈ સાધ્વીજી ભગવતીએ દવા જોઈતી હોય, કોઈને કંઈ ખપ હોય, તમને લાભ મળી જશે. હું ઘણીવાર કહું કે અમારી પાસે નહીં આવું તો ચાલશે, અમે મજામાં બેઠેલા જ છીએ, પણ તમારે ખાસ જવું છે સાધ્વીજી ભગવતીઓની પાસે. તમને ખ્યાલ નથી કે એ લોકો કેટલી સાધના કરતા હોય છે. એવા સાધ્વીજી ભગવાન તો આપણે ત્યાં છે કે વર્ધમાન તપની 90મી ઓળી ચાલતી હોય, ઉનાળાનો સમય હોય, વિહાર ચાલુ હોય. એ વિહારમાં પણ સામે ગામ ગયા પછી આઈમ્બિલ મારે છે, સૂચના કરવી નથી. સૂચના કરાય અને તમે રોટલી અલગ કાઢી રાખો તો પણ સ્થાપના દોષ થાય. સૂચના પણ કરવી નથી, આઈમ્બિલ શાળા છે નહીં,
એ બપોરે બધાને વરવા માટે નીકળે, લુખ્ખી રોટલી અચાનક મળી ગઈ તો ઠીક છે, ન મળી તો ખાખરો મળી ગયો તો ખાખરો, ચણા મળી ગયો તો ચણા, ચપટી ચણા ખાઈને પણ એ આઈબીલ પૂરું કરે. દેવું બી હોળી, ઉનાળો આટલો જબરદસ્ત, અને એની અંદર આવી રીતે રહેવાનું. પણ એક જ વાત, એમના મનમાં આનંદ હોય છે. તમે એમની પાસે જાઓ, સાહેબ સાદામાં, કે અરે હા બહુ સાદામાં, મજાની સાદામાં. આ સાદા ક્યાંથી આવે? અમે શું બોલીએ? સાચું કહેજો. તમે સાદામાં પૂછો ત્યારે અમે શું કહીએ? દેવ ગુરુ. સાદા ક્યાંથી આવે? અમારે તો દેવ અને ગુરુ પાસેથી આવે. તમારે ક્યાંથી આવે? અમારી સાદા દેવ અને ગુરુ પાસેથી આવે. તમારી સાદા ક્યાંથી આવ્યા? લક્ષ્મીજી પસાય તો નથી ને? તમારે દેવગુરુ પસાય જ છે. પ્રભુની અને સદગુરુની કૃપા છે કે હું મજામાં છું. ક્યારેક રોગ આવી શકે, પણ એ રોગની અંદર પણ સમાધિ પ્રભુ આપે છે. રોગનું કામ કરે ત્યારે મજામાં. દાદા ગુરુદેવ ભદ્રેશ્વરી મહારાજ 90 વર્ષની ઉપર વિહાર કરતા હતા ડોળીની અંદર. અમે વિહારમાં ભોયડી પહોંચ્યા. ભોયડી તીર્થમાં દર્શન કર્યા સાહેબે, અમે પણ દર્શન કર્યા. સ્વાધ્યાય થયો અમારો આખો દિવસ. સાંજના લગભગ 5, 5:30, 6 થયા હશે. ગોચરી પછી ભદ્રેશ્વરી દાદાના નખ નેલ કલરથી ઓમકારેશ્વરી દાદા ઉતારે છે. ઉપાસના સેજ અંધારું હતું, બરોબર ખ્યાલ ન રહ્યો તો નેલ કટરની કણી સેજ ચામડીને પણ લાગી. દાદા ગુરુદેવની ચામડી એકદમ પતલી, નેલ કટરનો ખૂણો ચામડીને લાગી ગયો. થોડી વાર પછી સેજ દબાણ આવ્યું હશે, દબાણને કારણે લોહી અંદરથી નીકળ્યું. ઉપાસનામાં તો અંધારું હતું, બિલકુલ અંધારું. અમને તો કંઈ ખબર પડી નહીં. સવારે જ્યારે અમે લોકો ઉઠ્યા ત્યારે જોયું ગુરુદેવનો એક પગ પંજાબી સુધી, અહીં સુધી, ઢીચણ સુધી કાળો. અરે કાળો કેમ? શું થયું? સહેજ બારણા ખોલીને જોયું તો ખબર પડી કીડીઓ જ કીડી, હજારો કીડી. પછી તો ધીરે ધીરે જૈણાપૂર્વક કીડીઓને ઉતારી એમની રક્ષા થાય એ રીતે, અને પછી ડ્રેસિંગ વગેરે કરી દીધું. પછી ગુરુદેવને પૂછ્યું, સાહેબ આટલી બધી કીડીઓ આપના પગ પર, આપે અમને કહ્યું કેમ નહીં? શ્રાવક હતો અમારી જોડે, રાત્રે બત્તીનો ઉપયોગ કરત અને એ વખતે આ કીડીઓની જૈણા કરી લે. તો સાહેબજી શું કહે છે ખબર? એ કહે છે રાત્રે હું ઉઠ્યો ને 10, 10:30 ત્યારે સેજ આમ પગે છે ને ડંખ જેવું લાગ્યું, વેદના જેવું. પણ ઘણીવાર છે ને મને તળખીઓ વાવ છે. તળખીઓ વાવ હોવાને કારણે પગમાં, હાથમાં એમ બળતરા થતી હોય છે. તો સમજો તળખિયાવાનું છે કે વેદના. અને પછી હું જાપમાં બેઠો પછી મને ખબર જ શું પડે. જાપમાં બેઠા પછી તો શરીરની ખબર જ શું પડે. એટલે 5 વાગ્યા તો મારો જાપ ચાલ્યો, પછી પતિક્રમણ કર્યું. હવે તમે આવ્યા છો, જાપમાં પતિક્રમણ, મને શું ખબર પડે કે પગમાં વેદના થાય છે. તો પ્રભુ આપણા રોગને દૂર નથી કરતા, પીડાને દૂર નથી કરતા, સમાધિ આપણે. જંબુજી માણસો વરવા માટે નીકળ્યા, વરીને આવ્યા, ગુરુ શિષ્ય વાપર્યું, અને વાપર્યા પછી પડી દેવાનું શરૂ થયું. પડી દેવામાં સૌથી પહેલાં આ ઓઘાનું પડી દેવાનું થાય. ઓઘા ઉપર હોય ઓઘાર્યું કહેવાય. ઓઘાર્યું સાવરકુંડલાની બનાવટનું ગરમ, એ સાવરકુંડલામાં મળે સૌરાષ્ટ્રમાં. બહુ તો પાલીતાણા કે અમદાવાદમાં. કોણ જાણે કેમ આજે પંડન કરતાં ખોલ્યું તો ખબર પડી ઓઘાર્યું એકદમ ફાટી ગયું છે, તાર થઈ વપરાય એવું રહ્યું હતું. શું થયું ખબર નહીં પડી. જંબુજી મારે વિચારવા પડી ગયા કે કપડો કદાચ ફાટી જાય ને તો ખાદી ભંડારમાંથી મળી જાય, કામડી ફાટી જાય તો ખાદી ભંડારમાંથી મળી જાય શાલ. આ વઘાર્યું ક્યાંથી મળે? અહીંયા મહારાષ્ટ્રના
એકદમ અંતરિયાળ પ્રદેશ. ગુરુ મહારાજે કહ્યું, સાહેબ મારું વઘાર્યું ફાટી ગયું છે, શું કરું? અને ગુરુ મહારાજે અવસર ઝડપી લીધી. હું કહું છું ગુરુ તક્ષોનો માણસ છે. તમે આંગળી આપો તો પોચો પકડે, પોચો આપો તો હાથ પકડે, હાથ આપો તો આખા નાખે ગયા હતા. ગુરુની પાસે એક સંમોહન હોય છે, અને સંમોહન જરૂરી છે જેથી તમે ગુરુમાં ઓગળી શકો. એકવાર યાદ રાખો, આ જન્મ પ્રભુમાં, સદગુરુમાં અને સાધનામાં ઓગળવા માટે મળે છે. જી સાહેબ. મેં પહેલાં બી કહેલું, પતાસું હોય પાણીમાં મૂકો તો ઓગળી જાય. એમ આપણે પણ ઓગળી જવું છે. ઓગળી ગયા શું થયું? આપણે રહ્યા જ નહીં. પછી પ્રભુ જ રહ્યા, આપણે રહ્યા જ નહીં. અને એટલે 15 મિનિટ સુધી તમે અને પ્રભુ દેરાસરમાં 16મી મિનિટે પ્રભુ એકલા, તમારું પતાસું જે છે એ ઓગળી ગયું. તો ગુરુ મહારાજને થયું કે આને ઈશ્વરની અનુભૂતિ કરવી છે, આજ અનુભૂતિ કરાવી દો. ગુરુ જ અનુભૂતિ કરાવવાના છે. તમને પણ સદગુરુ અનુભૂતિ કરાવી શકે. પાયાની વાત એ છે કે પરમાત્માનો અનુભવ કરવો છે. પરમાત્મા આવા, પરમાત્મા આવા, પરમાત્મા આવા સાંભળ્યું ઘણું, અનુભવ થયો નથી. એ અનુભવ કરવો છે. સદગુરુ અનુભવ તમને કરાવી શકે. એક અનુભવ માટેની તડપણ જોઈએ, પ્યાસ. પ્રભુ ક્યારે મળે, ક્યારે મળે, ક્યારે મળે, ક્યારે મળે, એવી તડપણ હોય, એવી પ્યાસ હોય. ખાવાનું ન ભાવે, પીવાનું ન. પ્રભુ મળતા જ. મીરાએ તો કહેલું પ્રભુને, તડપ તડપ જીવ જાશે. પ્રભુ તડપી તડપીને મારા પ્રાણ ચાલ્યા જશે. કેટલું તડપાવીશ મને, જલ્દી દર્શન આપ. એટલી તડપણ હોય ત્યાં પ્રભુ દૂર નથી. આપણી પાસે તડપણ નથી, માટે પ્રભુ દૂર છે. તો ગુરુએ નક્કી કર્યું આજે પ્રભુનો અનુભવ આને કરાવી દો. ગુરુએ કહ્યું કે તારું વઘાર્યું ફાટી ગયું છે, મને શું કહે છે? પ્રભુને કહી દે. ત્યારે દીક્ષા પ્રભુએ આપી. દીક્ષા બધી ક્ષણે ક્ષણે તારી સંભાળ પ્રભુએ રાખી. તારું વઘાર્યું ફાટી ગયું, ભગવાનને કહી દે. અત્યાર સુધી ગુરુ પરની શ્રદ્ધા બહુ, ગુરુને ભગવાન તરીકે માનતા, પ્રભુ પરની શ્રદ્ધા નહીં. બસ દેરાસર જવાનું, ચૈત્યવંદન કરીને પાછા આવવા. પ્રભુ પ્રત્યેની કોઈ શ્રદ્ધા નહીં, કારણ કે પ્રભુનો અનુભવ નહીં. આજ ગુરુએ કહ્યું કે મારી પાસે નહીં, પ્રભુ પાસે માંગ. અને એમણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ મારું વઘાર્યું ફાટી ગયું છે, નવું વઘાર્યું આપી દો. ઘણી વાર કહું છું કે પ્રાર્થના ફાસ્ટેસ્ટલી વર્ક કરનારી ઘટના છે. તમે સ્વિચ ઓન કરો અને પંખો ફરફરવા માંડે કે લેમ્પ જરી ઉઠે, એમાં પણ વચ્ચે પ્રતિ સેકન્ડ લાગે છે. પ્રાર્થના ઓન ધેટ વેરી મોમેન્ટ સક્રિય હોય. એ જ ક્ષણ પ્રાર્થના કરી અને એ જ ક્ષણે ભક્તોની એક ગાડી અમદાવાદથી નીકળેલી, મહારાષ્ટ્ર તીર્થોની યાત્રાએ એ ગામમાં, તીર્થયાત્રાએ જનારી ગાડી હોય, નાના ગામમાં તો આવે છે, મોટા મોટા તીર્થોમાં જાય. એક તીર્થથી બીજું તીર્થ. બન્યું એવું, આ ગામની બહાર આવી ગાડી, પેટ્રોલ છૂટી ગયું. પેટ્રોલ પંપ રોડ પર હતો નહીં. પેટ્રોલ લેવા માટે ગાડી ગામમાં ઘૂસી. ગાડી ગામમાં ઘૂસી અને ત્યાં દેરાસર જોયું. ભક્તોએ ડ્રાઈવરને કહ્યું કે તું પેટ્રોલ પુરાવી પછી ગાડી અહીંયા લાવી દે, હવે પ્રભુનું દર્શન કરીએ. દર્શન કર્યા. ઉપાશ્રય ખુલ્લું હતું, ઉપાશ્રયમાં ગયા. સાધુ ભગવંતોએ વંદન કર્યું કે સાહેબજી લાભ આપો. અમદાવાદથી નીકળ્યા છીએ, અમારા માટે જ ભાતું બનાવીને નીકળ્યા છીએ. નિર્દોષ ભાતું છે, આ બોરો. ગુરુ મહારાજ કે ભાઈ બેને એકાશનું છે, પતી ગયું. આવતીકાલે ટિફિન બોક્સમાં કે રાખવાનું છે ને, આવતીકાલ માટે જ ના રખાય તો સવારનું સાંજ માટે પણ ન રખાય. અમારે સવારે ક્યાંક હોય નવગારસે કરીને જવાનું હોય
કે ભાઈ સાંજે જ્યાં પહોંચશું ને ત્યાં ઘર પર નથી, ગોચરી લઈને જઈએ. ના, ગોચરી લઈને જવાનું નહીં, પ્રભુ પર વિશ્વાસ. ગોચરી મળશે તો ભલે, નહીં મળે તો બી. આ એક વિશ્વાસ, આ શ્રદ્ધા, અને આ શ્રદ્ધાથી જ આપણે આગળ વધવું છે. ભગવાને ઉત્તરાધન સૂત્રમાં કહ્યું, શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભ. શ્રદ્ધાને એમણે દુર્લભ નથી કીધી, પરમ દુર્લભ કીધી છે. ઈશુજી 24નો આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, પણ ડગલે ને પગલે આ વાત છે, પ્રભુ પરની શ્રદ્ધા. તું ગતિ તું મતિ આસરો, તું આલંબર મુજબ પ્યારો. આ પ્રભુ પરની શ્રદ્ધા. તું ગતિ, પ્રભુ મારી ગતિ તું જ છે. સાધના માર્ગમાં 1 ઇંચ કે 1 સેન્ટીમીટર પણ તું જ ચલાવે, હું ચાલી શકું નહીં. આ પ્રભુ પરની શ્રદ્ધા છે. તું ગતિ. તો ભક્તોએ વિનંતી કરી, સાહેબ એકાદ શું છે તો ભાઈ આપણે અમે એ આગ્રહ નહીં કરીએ કે પાછું વરો, પણ અમે લોકો ઉજવણું કરેલું છે. ઉજવણામાં જે વસ્તુઓ મૂકેલી નિર્દોષ હોય, અને એ અમે લોકો અમારી મોટી ગાડી ઉપર બધું લઈને નીકળ્યા છીએ. કપડો, કામડી, દાંડા બધું લઈને નીકળ્યા છીએ. ક્યાંક મહાત્મા મળી જાય, રસ્તામાં દાંડો તૂટી ગયેલો હોય અને એક દાંડો એમને વરાવે, તમને કેટલો બધો લાભ. એટલે બધું લઈને નીકળ્યા છીએ. આ પહોરો ગુરુ મહારાજ કે ભાઈ અમે તો લાઇટ ટ્રાવેલિંગના માણસો છીએ, મજૂર સાથે રાખ્યો નથી, ઉપાડીને ચાલવાનું છે. તમારો ભાર વધારવાનો ક્યાં ઉપાડી જાય? પણ પેલા લોકોનો ભાવ એટલો બધો, સાહેબ કઈ દોરો તો મુપત્તી લો, અને સાવરકુંડલાનો વઘારી લો, પણ કંઈક કરવું. અને ગુરુ ભગવાનને કહ્યું, ચલો સાવરકુંડલાનો વઘારી લેતા. એક વઘારિયાનું કહ્યું છે, પણ આ વેપારી હતા ને, સેલ્સમેનશીપ વાળા હોય ને, ગુરુએ હાથો પાડી છે, થોડી જગ્યા તો થઈ છે, બધું લઈને આવીએ, જેટલું વરે એટલું તો. બધા દોડ્યા મોટર તરફ, ગાડી આવી ગઈ, બધું લઈને આવ્યા. સાહેબે માત્ર વઘાર્યું હોય, બીજા બધાની સાફ ના પાડી. એટલા લોકો ગયા. પછી સાહેબે ચંબુ વિજયજીને પૂછ્યું, કેમ તારો લાઇટિંગ કોલ પ્રભુને મળી ગયો? કે હમણાં કહ્યું મારે વઘાર્યું છે, વઘાર્યું મળી ગયું છે ને. એક ક્ષણથી જંબુ વિજય મહારાજ પ્રભુ પરની એક તીવ્ર શ્રદ્ધામાં આવી ગયા. પ્રભુ પરની એક તીવ્ર અનુભૂતિ, પ્રભુ પરની તીવ્ર શ્રદ્ધા. પ્રભુ જ મારી દેખભાળ કરે છે. એ બહુ મોટા વિદ્વાન હતા, આગમ ગ્રંથોનું સંશોધન કરતા. એક આગમ ગ્રંથોનું પુસ્તક તૈયાર થયું, છપાવવા જવાનું છે. શંકેશ્વરમાં હોય ને એટલે પૂજારીને કે આ ભગવાનની પલોઠીમાં મૂકો, પ્રભુને આ ગ્રંથ અર્પણ કરું પછી છપાવવા માટે જશે. પ્રસ્તાવનો આપણે એ જ લખે કે આ ગ્રંથ દ્વારા શંકેશ્વર પાર્ષદ પ્રભુની મેં પૂજા કરી છે. મેં કશું જ નથી કર્યું, મારું કંઈ જ નથી. જે છે તે પ્રભુનું છે. સારું જે કંઈ છે એ પ્રભુનું છે, અને ખરાબ જે કંઈ છે ગુરુના ચરણે સોંપી દેવાનું છે. બરોબર? હિસાબ ચોખ્ખો થઈ ગયો. સારું છે બધું કોનું? પ્રભુનું. પ્રભુએ આપેલું. લલિત વિસ્તરાની પંચિકામાં લખ્યું છે, એકોપી શુભો ભાવ તીર્થકર પ્રદત્ત એવ. એક સારો વિચાર તમને આવે, એક સારો ભાવ તમને આવે, એ પ્રભુની કૃપાથી આવે છે. તમે એક સત્કાર્ય કર્યો, પ્રભુની પૂજાથી કરી શકો, પ્રભુની ભક્તિથી કરી શકો. ઉદ્ધાર કરાવ્યું, પશુ આરાધકોને આરાધના કરાવી, પણ પ્રભુની કૃપા હતી તો કરાવી. અમે પણ પ્રવચન વગેરે આપીએ પ્રભુની કૃપાથી જ. જે પણ ઘટના થાય, જે પણ સારા વિચારો આવે, એ બધા જ પ્રભુની કૃપાથી. અને ખરાબ કંઈક રહી ગયું હોય તો ગુરુના ચરણે મૂકી દેવાનું. અમારે બીજું કંઈ ગુરુ પૂજનમાં ન જોઈએ. તમારે જે કચરો હોય ગુરુ પૂજનમાં આપી દેવો. તો પ્રભુની પ્રાર્થનાથી બધા જ ઈચ્છિત કાર્યો આપણા થાય છે. પણ પ્રભુના ચરણોની અંદર આપણી જાતને આપણે ન્યોછાવર કરી દઈએ. તું ગતિ તું મતિ તું આસરો, આલમબર મુજ પ્યારો રહે. તું આસરો, મારા માટે આશ્રય સ્થાન પ્રભુ તું એક જ છે. આશ્રય સ્થાન કયું બોલો? મારે તો છે ને હાલોલમાં, પુનામાં મોટા મોટા ફ્લેટો છે, અને એક ફ્લેટ નહીં, 3 દીકરા છે ને 3 ફ્લેટ લઈ રહ્યા. કયો આશ્રય?
ફ્લેટ તો પ્રભુનું. આશ્રય કોનો, આધાર કોનો? સ્વાધ્યાયજી ભગવંત કહે છે તું આશરો. પ્રભુ મારા માટે આશ્રય તું જ છે. તું ન હોય તો હું રહી ના શકું. તું છે માટે જ મારું અસ્તિત્વ છે. આપણું હોવાપણું, આપણું અસ્તિત્વ પ્રભુની કૃપા ઉપર આધારિત છે. એ પ્રભુની ખૂબ ખૂબ ભક્તિ કરીને આપણે જીવનને સફળ. बोलो बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान की जय।